اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم المولى ونعم الناصر، نعم المولى ونعم الناصر، نعم المولى ونعم الناصر، نعم المولى ونعم خبي الوفي أدركني بلطفك الخفي يا خفي الوفي أدركني بلطفك الخفي يا خفي الوفي أدركني بلطفك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لحضرة سيدنا معصوم رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي أنت مجدودي ورضاك مطلوبي، إلهي أنت منصوري ورضاك مطلوبي، إلهي أنت منصوري ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معرفتك يا لطيف يا الرحمن الرحيم اليوم صلى الله عليه وسلم. ثم لا ويا يوم هذه وقال الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنت رسولي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني محبتك أبدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا La ilaha illallah 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 La ilaha illallah. Di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mohon bantuan doa ditujukan kepada Abah Anwar yang nanti akan menjalankan perjalanan umroh beserta rombongannya. Kita sama-sama doakan semoga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sehingga umrohnya mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibarakah wa bikaramah. Alhamdulillah. Wabil khusus Muhammad Haus Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Manakib ini pengajian anti gempa dalam rangka merayakan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila rabbikum wa jannah jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روحي جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين Anbih. Bismillahirrahmanirrahim. Anbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Surya Layaka Jembaran Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in wa bi shawni la ilaha al-fatiha amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safwat al-Abidin wa ya Qawiy al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Muzli al-Kalam al-Qadim wa ya Sifa Ashqab al-Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzina tubal falaha wal faraha fil hayati dunya wal akhirah wa natubas salama wa sa'adah wa ni'mata bi hidayati kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sayyidul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'rifataka. Diharapkan segenap ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sukmarasa, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah Al-Fatihah. Hadratul Mukarramun wal Muhtarumun, para alim ulama, khususnya kepada wakil Abah Aus yang hadir pada manaqib pengajian anti gempa Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mulia Abah Anan Asy'ari Wakil Tarkim dari Surabaya, beliau Kiai Haji Syekh Mustafa Al-Maduri dari Sampang, Madura, ikhwanul akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan melalui kalimat suci la ilaha illallah. Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan suri teladannya kepada kita sekalian di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, khususnya ajaran agama Islam. Ikhwanul akhwat sekalian rahimakumullah, tempoh hari saya pernah menyampaikan bahwa amaliyah thariqah ini ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di bawah naungan Jakman secara organisasi, tetapi secara amaliyah ini mengikuti musiknya masing-masing. Kalau di organisasi itu di bawah naungan Jakman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Orang NU itu memang senangannya dua macam. Satu, senangannya itu zikir. Yang nomor dua, orang NU itu senangannya makan-makan. Jadi zikir acara inti, makan-makan acara untu. Yang pertama adalah zikir. Orang NU itu kalau ada majelisan, mesti di situ di dalamnya ada zikir. Jadi ulama-ulama NU yang dulu muassis Nahdlatul Ulama itu memberikan satu pelajaran kepada umatnya, pengikutnya, agar senang zikir. Maka kiai-kiai itu tahu kalau sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Maka ditanamkan kalimat la ilaha illallah itu kepada semua kalangan Nahdlatul Ulama, baik dari NU-nya maupun muslimatnya maupun jajaran banom, lembaga dan lajnahnya, sehingga kalimat la ilaha illallah itu memasyarakat di kalangan Nahdlatul Ulama. Makanya ada istilah tahlilan. Tahlilan itu adalah kalimat la ilaha illallah dipopulerkan oleh para ulama NU. Jadi ulama NU itu pada dasarnya adalah ulama-ulama ahlut thariqah.
menanamkan kalimat la ilaha illallah, dipasarkan, dipopulerkan. Maka amaliyah yang paling populer di kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah tahlilan. Tahlilan adalah acara zikir. Kemudian acara yang kedua setelah tahlilan mesti makan. Karena orang tahlilan kalau mangane gitu. Ini juga acara manakiban. Torikoh ini habis acara inti, acara untungnya nanti. Alhamdulillah. Berkah karomah kebaikan dari manakib ini, masya Allah, luar biasa. Hadis binikmah semakin bertambah jamaah di sini. Saya dikasih sama Allah rezeki yang bertambah. Amin. Jadi tadi saya mendapatkan perintah untuk menambahi sangunya Kabil Talqin. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, memang kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kalimat yang dipegang oleh orang yang beriman, di mana imannya itu mendapatkan peringkat iman yang paling tinggi. Kanjeng Nabi bersabda, cabang iman itu ada 70. Nah, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengamalkan istiqomah la ilaha illallah, dialah orang yang beriman yang tingkatannya paling tinggi. Tidak ada yang membandingi orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Alhamdulillah, panjenengan semuanya ini ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Syekh Mursyid, lalu kemudian ditalqin, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah majelisnya para wali. Majelisnya para wali. Ada ulama dari Mekah Jazirah Arab sana, bin Smith itu mengatakan, barang siapa yang hadir di majelisnya para wali, baik wali itu masih hidup maupun sudah mati, itu lebih baik daripada ibadah sampai putus-putus badannya. Ini adalah gambaran. Sampai putus-putus badannya di piye. Walaupun sampai pegel kabeh, cara wong Jawa, aduh aku kesel aku merotoli kabeh. Remek merotoli kabeh. Ibadah sampai merotoli kabeh itu luwih apik hadir di majelisnya para wali, baik itu wali yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ditambahi dengan kalamnya guru sekumpul Mursyid Thariqah Qadiriyah As-Samaniyah, Syekh Syaman. Itu beliau bilang begini, menghadiri majelisnya para wali yang hidup maupun mati itu lebih baik daripada ibadah mulai lahir sampai mati. Saya biasanya hadir di hallnya beliau di Martapura Banjarmasin. Mabur saya dari Juanda ke Banjarmasin. Isu ini dilaksanakan tanggal 26 Januari. Insya Allah mabur kalau tidak ada halangan. Halangannya itu di pesawatnya. Sekarang ini harus menunjukkan sertifikat, bukan sertifikat tanah, tapi sertifikat vaksin. Saya itu ketika vaksin pertama terus rasakan bis gak vaksin maneh. Itu untuk saya sendiri. Karena Abaos menyatakan bahwa talqin la ilaha illallah adalah vaksinnya kalimat la ilaha illallah, maka saya yakin dengan kalimat la ilaha illallah kalau panjenengan ya harus vaksin. Karena kalau bahasa Arab itu vaksinnya itu kan kalimat fi'il amal, perintah. Vaksin, vaksin. Tuh. Loh, kenapa demikian? Kenapa demikian? Ini tadi kemarin saya sampaikan di Menowo ini, ya. Karena apa? Karena ibadah kita walaupun sampai merotoli, sampai remek kabeh, itu kalau dilandasi dengan nafsu,
tidak ada yang mengantarkan amaliyah kita, ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada dzikir di dalamnya, walaupun ibadah mulai hidup sampai mati, ini tidak sampai. Nah, sementara kita yang hadir di majlisnya para wali, ketika kita mengamalkan ibadah atau dzikir itu, para wali ini mengantarkan kepada hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin saya sampaikan, di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu ada umat Nabi Isa di dalam gua. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan menuju sebuah gua itu, kemudian ditemukan seorang yang ahli ibadah. Kemarin saya sampaikan 400 tahun, ternyata saya buka lagi kitabnya 80 tahun. Ibadah di dalam gua itu 80 tahun. Gak tahu maksiat belas. Gak tahu buka HP menangguni gua. Gak ono sipnya. Nabi Isa dipertemukan dengan orangnya, umatnya yang ahli ibadah itu. Ditanya, sampai sudah beribadah berapa tahun? Sudah 80 tahun kan di Nabi Isa. Nabi Isa kabur. Masya Allah, hebat benar sampean. Ibadah, siangnya puasa, malamnya takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebat engkau. Tapi apa katanya Allah? Hei Isa, ibadahnya umatmu yang 80 tahun itu masih lebih baik ibadahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu waktu manakipan ini. Ini lebih baik ibadah 80 tahun daripada umatnya Nabi Isa. Luar biasa. Oleh karena itu Al-Qaus mengatakan begini, manakib harus menjadi alasan utama daripada kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan begini, ada undangan ke sana. Alasan landasan utamanya manakib. Mohon maaf kalau tanggal itu saya manakiban. Tidak sebaliknya. Wis manakib koyo ngono wae. Paling ya ngono wae. Malah balik kepetuk. Apa Anwar? Foto apa Sahadi wae melowong ngono. Iku wae. Ya walaupun ini kue tapi amaliyahnya insya Allah dihadiri oleh para nabi, para rasul, para wali, ya, dihadiri teman-teman. Mengapa para wali, para nabi hadir? Kan kita sudah koneksi dengan beliau-beliau itu. Sumaywahi abaihi wa ummahatihi wa likwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Kabeh nabi minal anbiya'i wal mursalin. Wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wassolihin, para wali. Laruhi kulli waliyin wa waliyatin, kabeh wali wedok wali lanang. Wis pokoke awake dhewe iki maca Fatihah kanggo wali wedok wali lanang. Sing nyebarno nyampekno malaikat. Nek malaikat gak gelem nyampekno, gak iso nyampekno iku malaikat goblok. Tapi mboten-mboten malaikat goblok. Ini malaikat tapi sampai sedaya hadir secara rohani, masya Allah. Kemarin itu pas di Istiqlal Al-Qaus menyatakan saat ini 124 nabi, 124.000 wali hadir di sini bersama-sama kita. Insyaallah. Kalau kita doa kemudian beliau itu mengangkat doa kita mustajabah. Artinya mustajabah itu pada jemaah sekalian tidak kontan. Ada prosesnya, ada yang kontan, ada yang kontan. Insyaallah. Minta hadis bin Imam. Saya pada waktu khotbah tanggal 1 Januari yang bersama-sama wafil nyampe Senaran saat entekan duwe. Terus ada informasi dari ini, anak saya Yafi, anak saya satunya wayai bayar kuliah. Sisinya 6 juta, sisinya 8 juta. Ambil duit belas. Ya oh, meneng-meneng dadak
Namanya saya itu alhamdulillah dapat 50 juta. Utang tidak dikasih 50 juta. Kayak aku kok 10 juta. Gak hadis bini mah. Kalau saya mah. Jangan ditiru, hatikan dewasa. Dewasa, jangan ditiru. Aurat. Nah, ketika saya ini diminta, yaitu akan saya punya permasalahan begini. Selalu saya doakan, tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya beristighosah, robitoh kepada guru apa. Kadangkala itu ada jawaban di sini jawaban. Ustaz mesti ada itu cek berseni awal fisik perkara kelakuan sing wis dhisik. Biar dia menjalankan dulu akibat yang telah dilaksanakan itu. Nah, kalau ada perintah kayak begitu, saya diam. Pun nopo terosikan dengan Allah akan memberikan cahaya ilmunya terhadap kita. Apa dasarnya? Ini saya pernah sampaikan di Madura. Jadi, jauhnya apa ketika saya dipanggil di madrasahnya beliau. Di situ ada apa zakat sama apa subur. Talqin dari Jakarta dua-duanya. Apa bilang begini mengutip surat Al-Kahfi ayat 35. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Allah mempertemukan Musa itu kepada seorang hamba. Abdan, hamba. Abdan itu kalimatnya mufrad satu. Nabi Musa dipertemukan dengan seorang hamba. Siapa itu? Khidir. Jadi Khidir itu dinyatakan di dalam Al-Quran abdan, seorang hamba, bukan nabi. Padahal ilmunya Nabi Musa itu luar biasa, bisa komunikasi dengan Allah. Oleh karena itu diberikan julukan Kalimullah, seseorang yang bisa berbicara dengan Allah. Toh walaupun ilmunya sedemikian rupa, wajib hukumnya Musa untuk mencari guru dan ditemukan kepada seorang hamba. Nabi berguru kepada hamba. Nah, ini kesimpulan, sepinter apapun panjenengan ilmunya, iso ngayah, iso mlaku nang gone banyu, iso ngentek ganak suarane. Sakti ya kaya apa? Wajib hukumnya mencari guru yang disetempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min indina, dari sebagian hamba-hambaku. Jadi yang kita kenal dengan Nabi Khidir itu di dalam Al-Quran dinyatakan abdan, seorang hamba. Lalu setelah dipertemukan dan diajari oleh Nabi Khidir AS, maka atainahu rahmatan min indina. Aku akan berikan kepadanya rahmat dari sisiku. Jadi setelah saya ketemu sama mursyid, ini suatu anugerah yang luar biasa. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyan mursyida, dia tidak akan ketemu dengan wali mursyid. Abu Lahab, Abu Jahal itu dekat dengan wali yang mursyida. Waktu itu kan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ditemukan, tidak mau ikut.
Penerusnya Nabi sekarang ini adalah wali mursyid yang mendapatkan stempel secara silsilah. Aba Aus Qaddasallahu sirrahu alhamdulillah. Kita telah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, artinya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pegang amaliyah ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah sholat fardu 165 kali. Nanti yang belum ditalqin akan ditalqin. Ditanamkan di dalam ruh kita kalimat la ilaha illallah dan kalimat ismudzat. Setelah itu diamalkan, atainahu rahmatan, aku akan memberikan kepada dirinya rahmat min indina. Ini rahmat yang spesial karena langsung dari sisinya Allah. Karena rahmat itu ada yang secara sistem. Kalau kita berbuat baik mendapatkan ini, ada yang secara sistem. Tapi ini rahmat min indina, anugerah langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendapatkan rahmat itu kemudian apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka aku berikan pengetahuan, kata Allah, kepadanya dengan pengetahuan min ladunna, pengetahuan tanpa belajar, pengetahuan yang langsung ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Biasa Pak, diam-diam kita ajak dialog itu, suara hati kita itu, rohani kita itu, dengan kalimat dzikir khafi. Makanya kalau dalam majelis ini ketika munajat dzikir khafi, ini harus pusat bahwa di dalam latifatul qalbi kita ini hanya Allah, dan yang menguatkan, memberikan petunjuk untuk zikir itu adalah Allah, tenaganya, energinya dari Allah. Maka nantinya ketika kita masuk dan kita fana, maka seakan-akan yang berzikir itu bukan kita, yang berzikir itu Allah sendiri. Itulah yang namanya al-fana'un. Kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan itu adalah inti dari kalimat la ilaha illallah. Ini petunjuk yang luar biasa. Jangan sampai ditinggal, niatkan dalam hati nawa itu. Wis acara apa. Sing penting minggu ketiga isu aku teko Malakipan. Iki ngono sing gawa aku nang gone para wali bareng ngadep marang Gusti Allah bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu swargane Allah lan dipanggihi saged ningali Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita di surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nek bidadari itu gak masuk, Pak. Si ayam bojoku saiki. Jangan semua apa? Bidadari dibuat dari apa? Bukan dari tanah, bukan dari apa? Bidadari dibuat dari kembang. Coba baca itu Daqaiqul apa itu? Daqaiqul Khabar, kita Daqaiqul Khabar, selembut-lembut khabar. Awak dhewe ngeloni kembang. Nah ayu-ayu nih kembang, seelak dinikmati anak kopengnya, rambutnya. Bayangan-bayangan yang di surga itu adalah ketika disampaikan ke bangsa Arab. Bangsa Arab itu angel dari wong ayu. Sebab apa? Sebab ketutupan kabeh. Akhirnya digambarkan wong Arab engko awakmu amalia iki engko bakal oleh wong wedok ayu putih mulus gak gorengin kok. Masyaallah. Saking mulusnya di dalam kitab itu diterangkan bahwa ketika bidadari itu meminum air sampai aliran air itu bisa kelihatan.
Tapi para jamaah, istri kita yang sekarang ini bukan khawatir senajan sampean saiki elek. Masih sampai mati ya betul. Tapi tenggene swarga ganti. Kanjeng Nabi jadi pimpinan bidadari. Nek jadi pimpinan bidadari berarti lebih cantik daripada bidadari yang digambarkan itu, Masya Allah. Mulane Pak rambut dan bojone senajan elek kuat-kuat no. Mendek iku dari pimpinan bidadari. Kayak wis tak itu pitul swarga. Alhamdulillah rasane kaya swarga iki wis luar biasa. Makanya kita ini diajak kalian guru kita ini kalian Syahrul Qadir Jilani kalian kanjeng Nabi mlebu bareng-bareng wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab tengene swarga iki mboten iki jen barengan. Wasikal ladzi amanu Elden di Sumarok bareng-bareng. Namun itu orang kadang sopo-sopo dengan bakal dikenali ahli silsilah dijemput. Siapa itu mati? Pak Ashadi. Amin. Oh itu murid Syahrul Qadir Jilani murid Abbas. Ada penjemputan Pak Ashadi. Monggo jenengan ini masuk di kelas VIP dengan kalimat la ilaha illallah. Amin. Panitia. Boten tenggene kuburan, boten pun sampeyan VIP langsung tenggene swarga. Ngoten. As-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Langsung disiki. Sabiquna sabiqun. Disiki nang swarga. Wis gak nang dalam kubur. Dadi proses-proses itu langsung dibentuk. Kalian Abbas, Masya Allah, Abbas, Nom, Syahrul Qadir Jilani mendadak istana khusus sampai di hari akhirat kelak. Masya Allah, Syahrul Qadir Jilani ini mendampingi kanjeng Nabi, anggone lawangi neraka. Kalau mau pinjami mlebu, siapa ini? Pak Sunardi. Lama jangan terokong. Kula dikira penangkal. Dari Syahrul Qadir Jilani. Iki muridku. Langsung sampean. Oh ya langsung VIP. Amin. Seneng nggih. Makanya Pak Aus. Melu dikira iki metode kan kudu seneng. Gak oleh susah. La takhaf wa la tahzan. Ojo susah. Ojo kuatir. Kalau kalimat itu ojo kuatir, ojo susah. Nek perintahilah takhaf wa la tahzan berarti nek susah iku dosa. Sampai nek susah iku dosa. Sampeyan Pak Yai, nggih, kula niki susah. Ngoten. Susah iki di napa? Susah jeramut. Susah tentang Pak Yai ini. Nek seneng gak susah. Kula niki susah. Menapa? Sampun kata. Tak oleh susah. Robi tok tengene guru. Jangan pun apal kalimat Robi tok. Oke. Robi tok khusus. Dia niku tengene Jombang. Kalau kok yang sebagian Jombang Darul Ulum niku musik yang mustahil nomri niku wonten robito khusus, doa khusus. Nah, apa ngoten ternyata ada kalimat khusus untuk robito. Ya, itu teman kalian. Jadi rahmat inilah ketika kita sudah mendapatkan rahmat, kita akan diberikan ilmu pengetahuan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pengetahuan. Wa 'allamnahu. Kalau itu min ladunna ilman. Allah akan memberikan ilmu. Kadang-kala apa yang belum sampai sampaikan itu sudah dikasih tahu sama Allah. Itu jangan utang. Insya Allah. Ini pada jamaah sekalian, ini kalau melihat
apa itu ayat-ayat Allah semacam itu kayak kita terbawa. Ini mau terbawa. Kayak nang gone swarga iki kok bojo iki wae dhewe nang gone swarga. Nah ini para jemaah sekalian memang kita harus senang, jangan susah. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ini kalimat yang sederhana, tetapi kalau kita masukkan ke dalam lubuk hati kita, ini luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, kita menghadapi segala permasalahan, harus dihadapi dengan tenang-tenang. Kan itu kadang-kadang itu gereget, kenapa ini bro? Nah, semain. Anak burung bayar dulu. Kita tenang aja, apa dari pangeran sing maha kaya. Kudu yakin mbak yakin. Oke, ini hati oke. Jadi manakib di Al-Mu'afid ini sebagai alasan utama minggu ketiga nanggone hati. Ini minggu ketiga aku niat hadir di majelis manakibnya Al-Mu'afid. Ono acara kita usahano. Sikeno. Dan sewu, ngapunten kula niku minggu ketiga. Kula niku manakiban dan Al-Mu'afid. Mantap. Masuk. Lha iku ngeten. Aku dijak kok ngoten lho. Maksude ngoten. Nah jenenge sing dijak. Minggu ketiga ono acara. Ono apa? Ayo karaokean. Ono promo 70%. Ya jano manaki kuwi ditinggalno karaokean 70%. Wis tantepno iki waktuku sing kanggo ngadep Gusti Allah wis siji majelis iki tak empakno. Bukan berarti oh iya majelis dhewe. Nah, ini memang dengan kita saya juga bersyukur ternyata di sini ini ada raudhah. Raudhah itu min riyadil jannah. Karena di Madinah itu raudhah itu dinyatakan min riyadil jannah, bagian dari beberapa raudhah. Loh, mengapa di sana itu dinamakan raudhah? Sejarahnya begini, setiap habis subuh, ketika sudah pelaksanaan Isra, Nabi Muhammad itu mengajak sahabat-sahabatnya zikir di tempat itu. Maka ketika tempat itu dijadikan zikir, maka tempat itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Nah sekarang ini di surau ini saya namakan dulu, saya namakan surau Ma'rifat. Makanya kalau di GPS itu saya mencari surau Ma'rifat ada ini. Ma'rifat. Bukan Ma'rifat. Nah ini kalau jemaah sekalian. Jadikan satu. Tidak perlu diajak tonggone, bojone, ojo selamat diri. Karena itu dengan thariqah wa ini kita akan diselamatkan oleh Allah melalui cinta dan kasih kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tonggone tidak. Nek sampeyan ngajak tonggone ngamalno thariqah, lu sampeyan oleh ganjarannya. Ngajak kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan yang sama apa yang dilakukan oleh orang. Nek ngajak wong 100 wis panen Pak. Kemudian ada ngajak Al-Mu'afid kedua. Nah ini ada Al-Mu'afid kedua ini di Rungkut. Insya Allah bulan depan nih Pak Jabar, Pak Dekonya Pak Jabar sama Pak Siran. Ini Masya Allah sebelumnya sama Pak Siran. Ada Al-Mu'afid kedua. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah.
Doa apa itu? Doa bangun. Berarti kalau sudah selesai tidur, selesai mati, hiduplah. Karena mati itu, hidup itu apa? Tidur itu saudaranya. Jadi kalau suka senang cepat mati, banyakin tidur. Semoga tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada ila jami'ah silsilah tariqa qadir wa naqshaban jamahat suryalaya wa bil khusus guru agung Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud radhiyallahu anhu maqatasallahu surah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ungkapan terima kasih dan barusan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Syamsul Ma'afi, mohon maaf dari segala kekurangan, tidak ada yang kurang, kayak gimana lebih banget. Lebih banget. Tidak mengerti perasaan seseorang. Saya ini dari tadi sudah tergoda, terganggu dengan bunyi piring. Harus pada ngerti, berangkat dari Madura jam 4 atau di sini digoda. Tidak digoda lagi dengan bidadari. Bunyi piring, sendok kanan, piring kanan. Ya Allah, semoga cepat selesai ya Allah. Dipertemukannya dengan bunyi pujian yang sudah ada. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Ini bidadari ini semuanya. Bahkan apa? Pemimpin bidadari surga. Ini tercantik, tidak ada yang jelek. Tidak ada yang nenek-nenek. Di surga itu tidak masuk nenek-nenek. Ada? Tidak ada. Semuanya perawan. Ini perawan semua ini. Alhamdulillah. Bidadarinya sudah digambarkan seperti itu tadi. Minum air sampai kelihatan saking beningnya. Ngeri nggak? Kalau ketemu dengan cewek minum tahu itu perawan. Ngeri nggak? Bilang ini jangan-jangan sungai ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya senang, saya suka. Karena kalau di Raudhah sana, di Raudhah saya Al-Kumal itu malagibannya malam. Jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan, diberi tempat, dikasih amplop, diberi amplop lagi masih di sini. Bisa managi? Bisa dikumpulkan. Karena di Surabaya ini enggak. Malagi banyak siang, pagi, minggu seperti ini. Kalau di rumah saya malam begitu. Jadi alhamdulillah terbang bebas untuk siangnya gitu. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan oleh beliau dari tadi, la ilaha illallah mulu. Kenapa? Itu aja sih. Itu bukan apa namanya? Bukan cuap-cuap, itu fakta. Di tempat saya ada sampai berhenti menakipan. Kenapa kamu berhenti menakipan? Enggak ke menakipan. Apa yang membaca itu aja tiap hari. Semoga tidak kena sholat juga yang dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-'azim. Apa itu? Suratul Fatihah. Yang dibaca setiap waktu sholat. Jangan sampai ada yang bosan ya. Itu aja sholat, pengen sholat yang beda misalnya lah. Takut-takutnya apa? Taklidnya Inul Daratista atau Dewi Persik Amburadul. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan guru pembimbing.
yang ditanamkan kalimat agung, kalimat tauhid, kalimatut taqwa. Ini yang di sini, ini semua ini wali Allah ini. Ada wali, ada waliyah. Wali itu yang berjenggot, kalau waliyah yang gicuan, yang pakai lips. Dikira tidak ada. Jangan-jangan yang dibaca tadi itu nggak nyangkut. Kulli waliyan wa waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha, itu semua wali cantik, wali ganteng, itu istilahnya. Semua kumpul dari ujung barat sampai itu kumpul ada di sini. Alhamdulillah. Siapa itu? Siapa itu? Yang disebutkan dalam tadi, mangkobar dibaca. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Manhum alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bukan cuap-cuap, ya Allah yang berfirman. Jadi kalau dia permulaan manaqib, pembukaan mangkobah, ada ayat itu bukan ayat cuap-cuap. Sesungguhnya orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, apabila tiada Tuhan selain Allah itu diharapkan jadi apa? Jadi la ilaha. Sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah, sesudah itu istiqamah, maka tidak ada takut ataupun khawatir pada diri mereka. Ini grup para yang tidak ada gelisah dan resah. Semuanya senang karena ada di mana? Ada di Riyadul Jannah. Kalau rodoh min Riyadil Jannah, ma baina minbari wa baiti rawdatun min Riyadil Jannah. Jadi kalau seperti ini, idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman surga, bersenang-senanglah di dalamnya. Wa Riyadul Jannah ya Rasulullah. Apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah? Hilakul dzikri. Jangan sampai keliru baca. Kata Syekh dari Suri, karena tidak mengerti cara membaca Arab, maka dibaca halqud dzakar. Parah itu Arab, hati-hati. Makanya Abah menghimbau kepada wakil tabligh yang belum bisa baca Quran dan belum benar baca Quran, jangan malu belajar. Harus belajar, karena belajar itu wajib. Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi walau kana bisin. Iya, sampai digituin. Jangan di situ-situ aja. Kita orang mukmin, kita orang muslim yang di dalamnya ada pedoman, anjuran dan larangan. Jangan dari tempat saja. Saya mau melakukan terus. Alhamdulillah. Nah, mau nggak jadi wali Allah? Harus. Bukan mau aja, harus jadi Wali Allah. Kalau jangan mengharap jadi nabi. Jangan mengharap belum mengharap jadi nabi. Kalau mau mengharap jadi wali Allah itu harus, kata Abah, harus normal, wajar. Tapi kalau orang mengharap jadi nabi, itu orang kurang ajar. Apa namanya? Ada orang gila, kurang setan. Karena pintu kenabian sudah selesai, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kewalian tetap terbuka. Makanya supaya, sebelum saya lupa, saya kan sudah lupa lewat sana lewat sini. Kabar gembira
kabar gembira pada hari ini di Rogo Al-Mu'afi, fakta saya tadinya sudah ada, ditambah. Dan ini bukan cuap-cuap, ini kabar untuk semuanya. Pada hari ini, detik ini, waktu ini, yang kesusahan di dalam rezekinya sulit, Allah sudah dibukakan semuanya, sudah Allah lancarkan semuanya. Di pada waktu ini, di waktu ini bukan cuap-cuap. Buktikan, survei akan membuktikan. Alhamdulillah. Jangan amin ketinggalan zaman. Amin itu masih minta semoga. Oh ini kabar gembira, alhamdulillah. Kalau kata Abah itu majlis manakib bukan tempat orang meratap memohon ridho Allah, tapi tempat orang-orang yang telah mendapatkan mengantongi ridho Allah. Amin. Bukan amin, ibu lain doa. Saya tidak berdoa. Kalau doa amin, ini bukan alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Apa itu alhamdulillah? Para bidadari, para raja bidadari, ratu bidadari, apa itu alhamdulillah? Apa namanya? Syukur kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kita kan minta Allahumma ya Allah. Ternyata afdhalud doanya alhamdulillah. Kasihan deh lo. Makanya seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Syamsul Mu'afi tadi, supaya itu berkembang, mana yang tadi wa'allamnahu min ladunna ilma. Kalau yang barusan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, nah di sini la ilaha illallah kebentuk. Karena tidak bisa istiqomah. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu dzikir jahar yang harus diucapkan. La ilaha illallah. Makanya satu bukti, satu tanda, jangan ada yang bilang di antara ikhwan atau akhwat, giliran dzikir jahar tidak ada bunyinya, saya katanya lewat dalam, udah tembus. Bukan pada tempatnya. Makanya tadi la ilaha illallah nggak ada bunyi. Ibu, bapak, nyonya, nona, kalau dzikir la ilaha illallah harus dengan suara lantang, suara keras. Jangan takut yang ada yang bilang itu aurat, penting. Jadi jangan malu, jangan takut berteriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu, mumpung masih ada suara, gunakan suara itu untuk hal yang terbaik. Kan tadi cabang iman tertinggi la ilaha illallah. Kenapa takut nyuarain itu? Kenapa malu? Ini punya kita sendiri. Kita pulang bawa itu selamat, tidak bawa itu culaka. Tahu culaka enggak? Culaka itu buyutnya celaka. Begitu, jangan malu teriak la ilaha illallah. Jadi jangan dibalik, dikir ini, toriko ini, dikir jahar, dikir jahar itu dikirnya la ilaha illallah dengan diteriakkan. Suara yang terdengar oleh telinga sendiri, telinga orang lain, telinga malaikat, telinga jin, telinga setan. Penting setan harus mendengar kalimat itu, karena setan tidak akan hancur, tidak akan kalah kecuali dengan kalimat itu. Jadi jangan takut. Setan takutnya sama la ilaha illallah. Ahlakun nas bidzunub wal ma'asi wa halakuni bila ilaha illallah. Aku hancurkan manusia itu dengan pekerjaan dosa.
Dengan apa? Dengan dosa. Dan mereka itu mengalahkan aku, menghancurkan aku dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, supaya mendapatkan keutamaan la ilaha illallah itu secara sempurna, maka harus diterima dengan talqin. Apa itu talqin? Gampangnya saja, talqin itu menyambungkan roh kita ke nur la ilaha illallah. Nah, makanya yang kedua dikir itu yang selalu dalam hati. Nah, itu yang bisa istiqomah, yang tidak pilih tempat, waktu dan ruang, tetap jalan di mana saja. Lagi lari pagi tetap dikir, lagi di luar rumah tetap dikir, di atas istri tetap dikir, di bawah istri tetap dikir. Tidak terputus, karena itu kegiatan roh. Jangan sambil perang sama istri jihad deh. Dosa malah dapat, bukan dapat tanah. Tapi kalau hati yang berzikir, harus supaya jihad tadi berisi zikir, karena segala sesuatu, segala amal ibadah tanpa zikir, tanpa ingat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah hati yang mengingat Allah. Makanya supaya amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, umroh, apalagi yang lagi umroh, ancaman berat, sudah keluar uang banyak, duit banyak, disuntik, dipakasin, segala macam, ya. Tahu-tahu menghasilkan apa? Wa maka sholatu 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Walaupun sholat mereka di dekat Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, mereka tidak mendapatkan apa-apa, karena sudah dianggap sebagai tepuk siul belaka. Walaupun ada di Syamsul Mu'afi di sini Raudhah al-Mu'afi, tapi hatinya ingat kepada Allah, maka sampai kepada Allah dan ada di Baitullah. Maka supaya mendapatkan semua itu, makanya talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana.